Exercise 5.4. Example number 4. Sine of tan inverse e raised to minus x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરો. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx પહેલા sin નું વિકલન tan inverse e raised to minus x ની સાપેક્ષ into પછી tan inverse e raised to tan inverse નું વિકલન e raised to minus x ની સાપેક્ષ પછી e raised to minus x નું વિકલન minus x ની સાપેક્ષ પછી minus x નું વિકલન એટલે પહેલા બહારના વિધેયનું વિકલન અંદરનાની સાપેક્ષ એનું વિકલન થઈ ગયા પછી આ અંદરનો વિધેયનું આ અને અંદરની સાપેક્ષ વિકલન પછી આ e raised to minus x નું વિકલન minus x ની સાપેક્ષ cos of આને 2 મિનિટ માટે તમારે x સમજી લેવાનું sin x નું વિકલન cos x x એટલે tan inverse e raised to minus x બહારના વિધેયનું થઈ ગયું હવે અંદરના વિધેયનું d by dx of tan inverse e raised to minus x cos of tan inverse e raised to minus x tan inverse નું 1/1 plus x square x નથી આપણે e raised to minus tan inverse આનું વિકલન આની સાપેક્ષ આને આખાને 2 મિનિટ માટે તમારે x સમજી લો તો 1/1 plus e raised to minus x whole square આ tan inverse નું વિકલન હવે આનું વિકલન into d by dx of e raised to minus x is equal to cos of tan inverse e raised to minus x 1/1 plus e raised to minus x whole square e raised to x નું વિકલન e raised to x એવી જ રીતે e raised to minus x નું વિકલન e raised to minus x અને આ minus x નું વિકલન બાજુમાં d by dx of minus x is equal to cos of tan inverse e raised to minus x into 1/1 plus e raised to minus x no square into e raised to minus x into minus 1 બહારના વિધેયનું વિકલન અંદરનાની સાપેક્ષ એનું વિકલન થઈ જાય પછી અંદરના વિધેયનું વિકલન e raised to minus x ની સાપેક્ષ પછી e raised to minus x નું વિકલન x ની સાપેક્ષ અને આ minus x નું બાજુમાં વિકલન કરવાનું ભૂલાય નહીં. પાંચમો એક્ઝામ્પલ y is equal to log of cos e raised to x log x નું વિકલન d by dx of log x એનું વિકલન થાય 1/x થાય અહીંયા બેઝ નથી લખ્યો એટલે ઈ સમજી જવાનું ઈ સિવાયનો બીજો કોઈ બેઝ હશે તો ત્યાં લખેલો આપશે ઈની જગ્યાએ 10 હશે તો લખેલું આપશે બરાબર ઈની જગ્યાએ 5 હશે તો બેઝ 5 અહીંયા લખેલો આપશે કે 7 લખેલો આપશે અહીંયા બેઝ નથી લખ્યો એટલે ઈ સમજી જવાનું બેઝ e હોય તો જ log નું વિકલન 1/x સીધું વિકલન 1/x લખી શકાય બેઝ e ના હોય તો આધાર પરિવર્તનનો નિયમ કરવો પડશે આપણે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા તો dy by dx આ log આ આખાને 2 મિનિટ માટે x સમજી લો તો 1/cos e raised to x બહારના વિધેયનું થઈ ગયું આ અંદરના વિધેય d by dx of cos e raised to x 1/cos e raised to x હવે આના વિકલન માટે આ બહારનું થઈ ગયું cos બહારનું થઈ ગયું બહારના વિધેયનું વિકલન આ ભાગ જોશો જ નહીં ફક્ત હવે આટલો જ ભાગ જુઓ cos e raised to x માટે cos બહારનું વિધેય કહેવાય અને આ અંદરનું વિધેય કહેવાય એટલે cos નું વિકલન minus sin e raised to x cos નું થઈ ગયું હવે આનું વિકલન d by dx of e raised to x minus tan
e raised to x sin upon cos into e raised to x નું વિકલન e raised to x અને આ x નું વિકલન બાજુમાં 1 પણ આપણે લખતા નથી હા પણ e raised to -x છે તેનું બાજુમાં -x નું વિકલન કરવું પડે જ્યારે e raised to x છે એનું બાજુમાં e raised to x જ થાય પણ x નું વિકલન 1 થાય છે બાજુમાં આપણે લખતા નથી x छठो एग्जांपल y is equal to e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 plus e raised to x raised to 5 x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx e raised to x નું વિકલન e raised to x plus e raised to x square નું વિકલન e raised to x પણ બાજુમાં x square નું વિકલન કરવાનું plus e raised to x cube into d by dx of x cube plus e raised to x4 d by dx of x raised to 4 plus e raised to x raised to 5 into d by dx of x raised to 5 અહીંયા પણ બાજુમાં d by dx of x કરી શકાય પણ d by dx of x એટલે 1 જ થવાનું છે એટલે e raised to x નું વિકલન સીધું e raised to x જ લખ્યું છે e raised to x plus e raised to x square into 2x plus e raised to x cube into 3x square plus e raised to x raised to 4 into 4x cube plus e raised to x raised to 5 into 5x raised to 4 सातवां एग्जांपल y is equal to under root e raised to root x positive 2 મિનિટ માટે આવું સમજી લો તમે કે y is equal to root x આ આખાને root x સમજી લો તમે તો રૂટ નું વિકલન 1/2 રૂટ x થાય રૂટ નું વિકલન યાદ રાખી લેજો કે રૂટ x નું વિકલન 1/2 રૂટ ફક્ત આ રૂટ નું વિકલન 1/2 રૂટ x હશે તો x લખીશું અને અંદરનું વિધેય e raised to root x હોય તો e raised to root x લખાય આમ હોય y is equal to root sin x હોય તો 1/2 root sin x અને બાજુમાં પછી sin x નું વિકલન કરવાનું તો એવી જ રીતે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા આની સાબિતી તમને બતાવી દઉં કે √x નું વિકલન 1/2 √x કેવી રીતે થાય આને લખાય x raised to 1/2 આ 1/2 બહારનું વિધેય થયું એનું x ની સાપેક્ષ વિકલન કરીએ એટલે ઘાત આગળ અને ઘાત એની ઘટાડી દેવાની એટલે આની ઘાત થઈ 1/2 x raised to -1/2 એટલે આને લખાય 1/2 root x 1/2 એટલે રૂટ થાય પણ માઈનસ એટલે છેદમાં લઈ ગયો એટલે તમે સીધું જ રૂટ નું વિકલન અંદર જે વિધેય હશે પણ રૂટ નું વિકલન 1/2 root x થાય આ એની સાબિતી બતાય તો એ જ પ્રમાણે આને તમારે અહીંયા રૂટ ની નિશાની કાઢી નાખવાની એક દુત્યાંશ ઘાત આગળ થાય તો ઘાત ઘટાડો એવું સ્ટેપ કરો તો કરી શકાય એવું સ્ટેપ નહીં કરો તો પણ ચાલશે તો dy by dx is equal to 1/2 root e raised to root x આ તો ફક્ત આ જે રૂટ આપ્યું છે મેઈન રૂટ એનું થયું હવે અંદરના વિધેયનું વિકલન d by dx of e raised to root x is equal to 1/2 root e raised to root x e raised to નું વિકલન e raised to જ લખવાનું e raised to root x આ root x નું બાજુમાં વિકલન લખી દો d by dx of root x is equal to
1 upon 2 root e raised to root x e raised to root x અને આ e ની જે ઘાત છે એનું વિકલન e ની જે ઘાત છે એનું વિકલન e ની ઘાત root x અને root x નું વિકલન 1 upon 2 root x. આઠમો એક્ઝામ્પલ y is equal to log of log x. પહેલા બહાર જે log આપ્યું છે એનું વિકલન કરવાનું. બહાર જે log આપ્યો છે એનો બેઝ નથી લખ્યો પણ એનો બેઝ શું સમજવાનો e. એટલે પહેલા બહારના log નું વિકલન કરી નાખવાનું અંદરના ની સાપેક્ષ. એટલે log આ આખા તમારે 2 મિનિટ માટે x સમજી લેવાનું. પછી એ x એટલે log x નું બાજુમાં વિકલન કરવાનું. x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx આ log નું 1 upon x થાય અને આખા તમે x સમજી લો કૌંસની અંદર જે log x આપો છે ને x સમજી દો 1 upon x એટલે log x. આ બહારના વિધેયનું વિકલન અંદરનાની સાપેક્ષ અંદરના વિધેયનું વિકલન dy by dx of log x. આ log માં પણ અહીંયા બેઝ નથી લખ્યો એટલે બેઝ આપણે e સમજી જવાનું. તો 1 upon log x into 1 upon x is equal to 1 upon x into log x. આ x ને x નો x પર ગુણાકાર ના કરતા ખોટું પડશે. આ log x into x છે એટલે આ x અહીંયા આગળ લખવાનું. આની જોડે ગુણાકાર થાય જ નહીં. બરાબર? આમ હોય તો ગુણાકાર થાય. જોઈ લેજો. log x into log y તો log x into વચ્ચે પ્લસ હોય વચ્ચે પ્લસ હોય log x plus log y હોય તો બંનેના ગુણાકારને એટલે x into y ને log થાય. આ રીતે ગુણાકારમાં છે તો બંને તો log x into x એટલે log x કોઈ લખી શકાય નહીં. એ ખોટું કહેવાય. બે log નો સરવાળો તો ગુણાકારને log થાય. બે આ રીતના ગુણાકાર હોય તો પણ કોઈ નિયમ વાપરી શકાશે નહીં. આવું જ રાખાશે આપણે. બે log નો સરવાળો તો ગુણાકારને log થઈ જાય x અને y ના ગુણાકારને. બે log નો ગુણાકાર હોય તો એના માટે કોઈ નિયમ નથી. આના પરથી બે log ના સરવાળા પરથી આ રીતના આ ના લખી શકાય. ફક્ત x y ને log લખાય. Now example y is equal to cos x upon log x greater than 0 x is not equal to 1. ભાગાકારની રીતે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx છેદ એવો ને એવો જ અંશનું વિકલન માઈનસ અંશ એવો ને એવો જ છેદનું વિકલન છેદમાં છેદનો વર્ગ log x cos x નું વિકલન માઈનસ sin x માઈનસ cos x log નું વિકલન 1 upon x. અહીંયા log નો બેઝ નથી લખ્યો એટલે એ સમજી જવાનું. upon log x whole square. આ x ને લસા લેવો લઈ લો એ તો આ જવાબ પણ ચાલશે. 10મો એક્ઝામ્પલ y is equal to cos of log x plus e raised to x greater than 0. અહીંયા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલમાં તમે ધ્યાનથી જોયું હશે કે x greater than 0 તેનો ઉપયોગ શું છે? એનો ઉપયોગ
પહેલાના વિડિયો મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ઋણ અને શૂન્ય સંખ્યાનો log વ્યાખ્યાયિત થાય નહીં. આ x એટલે આપણા કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોઈ શકે, પણ અહીંયા ચોખ્ખું કહી દીધું કે x કેવું છે? પોઝિટિવ છે. એટલે પોઝિટિવ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાનો જ log વ્યાખ્યાયિત થાય, એટલા માટે આપણને x પોઝિટિવ આપ્યા છે. અહીંયા આગળ x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા cos આ આખાને 2 મિનિટ માટે x સમજી લો. cos x નું વિકલન minus sin x, પછી આ અંદર નાનું બાજુમાં વિકલન કરી નાખવાનું. dy by dx minus sin log x plus e raised to x d by dx of log x plus e raised to x minus sin of log x plus e raised to x into log x નું વિકલન 1 upon x e raised to x નું વિકલન e raised to x. લઘુગુણકીય વિકલન. હવે તમને વિધેય આવું આપશે કે y is equal to u of x raised to v raised to x, એટલે આધાર પણ x માં વિધેય, ઘાતાંક પણ. દાખલા તરીકે આમ છે y is equal to x raised to x, આધાર પણ ઘાતનું x માં વિધેય, ઘાતાંક પણ x માં વિધેય. દાખલા તરીકે આમ y is equal to x square, તો આમાં વિકલન તમે કરો તો આને ઘાત આગળ લાવી દેવાની, ઘાત ઘટાડી દેવાની. તો આમાં એવું ના થાય કે x આગળ લાવી દઈએ, x આગળ into x raised to x minus 1, આ રીતે આનું વિકલન થઈ શકે નહીં. તો આ આવા પ્રકારના વિધેય હોય, y is equal to આધાર પણ x માં વિધેય છે, ઘાતાંક પણ x માં વિધેય છે, તો આવા પ્રકારના વિધેય માટે વિકલન કરવા માટે y is equal to ux raised to vx, આધાર પણ x માં વિધેય અને ઘાત પણ x માં વિધેય, બંને બાજુ log લઈ લેવાનો. તો log y is equal to log u of x raised to v raised to x. log માં ઘાત આગળ આવી જાય એટલે આ ઘાત vx આગળ. આમ નિયમ ભણી ગયા છીએ આપણે કે log m raised to n બરાબર આ n આગળ આવી જાય n into log m. તો એ નિયમ પ્રમાણે આ log લીધા બાદ આ ઘાત આગળ આવી ગઈ. હવે આ બંને વિધેય અહીંયા ગુણાકારમાં થઈ ગયા. આ બંને વિધેય vx into log of ux, એક વિધેય vx થયું, બીજું વિધેય log of ux થયું. તો એ બંનેનો હવે વિકલન કરીશું, તેમાં ગુણાકારના નિયમનો ઉપયોગ કરીશું આપણે. log u is equal to ઘાત આગળ vx into log of ux, x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા log નું વિકલન 1 upon y, પણ y વાળાને dy by dx વડે ગુણવાનું ભૂલાય નહીં, ગુણ વિધેયના નિયમ પ્રમાણે y નું y ની સાપેક્ષ 1 upon y અને dy by dx વડે ગુણવાનું. ચલો આ ગુણાકારનો નિયમ, આને આખાને u સમજી લો, આને v સમજી લો. vx એવું ને એવું, log ux નું log ux નું 1 upon ux અને અંદરના વિધેયનું વિકલન d by dx of ux પ્લસ હવે log ux as it is રાખીશું અને vx નું વિકલન કરીશું d by dx of vx. આપણે તો dy by dx શોધવાના છે. આ y આ બાજુ ગુણી કરવા, આ બાજુ બધા જોડે ગુણાય, એટલે મેં શું કર્યું, આ આખાને છગડિયા કૌંસમાં મૂકી દીધા અને આગળ y લખી દીધા અને પછી y ની કિંમત તમારે અહીંયા મૂકી દેવાની. તો dy by dx is equal to y ની કિંમત u of x raised to v raised to v of x અને આ છગડીયો કૌંસ as it is આખો લખી નાખવાનો. આ તમારો જવાબ થશે. ક્યારે આ log એપ્લાય કરવાનું કે આધાર પણ x માં વિધેય હોય અને ઘાત પણ x માં વિધેય હોય તો બંને બાજુ log લઈ લેવાનું. log લેવાથી ફાયદો શું થશે, આ ઘાત અહીંયા આગળ આવી જશે અને આ બંને વિધેયનો ગુણાકારની રીતે વિકલન કરવાનું. હવે ઘણીવાર તમને આવી રીતના બે થી વધારે વિધેયો આવી રીતના ગુણાકારમાં આવે. ગુણાકારનો નિયમ તો તમને ખબર જ છે કે બે વિધેય ગુણાકારમાં હોય તો એક વિધેયને એવું ને એવું જ રાખવાનું, બીજાનું વિકલન કરવાનું, પ્લસ જેનું વિકલન થઈ ગયું એને એવું ને એવું જ રાખવાનું અને જેનું વિકલન બાકી છે વિકલન કર. આ ગુણાકારનો નિયમ. એ ગુણાકારનો નિયમ આપણે બે વિધેય માટે, અહીંયા ત્રણ વિધેય માટે પણ ગુણાકારનો નિયમ તો વાપરી શકાય, પણ એ થોડું લેન્ધી થાય. એમાં શું થાય, ત્રણ વિધેય માટે ગુણાકારના નિયમમાં
આ બે ને એવા ને એવા જ રહેવા દેવાના, આનું વિકલન કરવાનું પ્લસ, હવે પ્લસ કરીને આ બે એવા ને એવા જ રહેવા દેવાના, આનું વિકલન કરવાનું પ્લસ, આ બે એવા ને એવા જ રહેવા દેવાના, gx નું વિકલન કરવાનું. એ થોડું લાંબુ થાય, એના કરતા સહેલી રીત તો આવી રીતના વિધેય ગુણાકારમાં આપ્યા હોય, 2 થી 3 થી 4 વિધેય આવા ગુણાકારમાં આપ્યા હોય, બંને બાજુ log લઈ લેવાનો. log u is equal to log of ux into vx into gx. log માં ગુણાકાર છે તો log નો સરવાળો થઈ જાય, એટલે log y is equal to log ux plus log vx plus log gx. કાલે log નો નિયમ તમને સમજાવી દીધો કે ગુણાકાર ને log હોય તો એ સરવાળા થઈ જાય એના. હવે x ની સાપેક્ષ વિકલન 1/y into dy by dx. log નું વિકલન તો ખબર છે 1 અંદરનું વિધેય 1/ux, પછી અંદરના વિધેયનું વિકલન પ્લસ 1/vx અંદરના વિધેયનું vx નું વિકલન પ્લસ 1/gx અંદરના વિધેય gx નું વિકલન. dy by dx y ને આમ ગુણી કાઢો તો y આની જોડે નહીં ગુણવાનું, કૌંસ મોટો કરી દેવાનો, એની જોડે y આખા જોડે y ગુણાવવાનું, એટલે મોટા કૌંસની અંદર આ વિકલન into y. પછી છેલ્લા આન્સરમાં y ની કિંમત તમારે ux into vx into gx મૂકી દેવાનું, આ કૌંસ એવો ને એવો આખો લખી દેવાનો. एक्सरसाइज 5.5 प्रश्नो 1 to 11 માં આપેલ વિધેયોના x ને સાપેક્ષ વિકલિત મેળવો. પહેલો એક્ઝામ્પલ y cos x cos 2x cos 3x. હવે જો તમે આને ગુણાકારના નિયમની રીતે વિકલન કરવું હોય તો કરી શકાશે. બે વિધેયને એમને એમ રહેવા દો, ત્રીજાનું વિકલન કરો. હવે પહેલો ત્રીજો એમને એમ રહેવા દો, બીજાનું વિકલન કરો પ્લસ, પછી બીજું ત્રીજું એવો ને એવું જ રહેવા દો અને પહેલાનું વિધેયનું વિકલન કરો. આમ પણ વિકલન થઈ શકે. એના કરતા મેં હમણાં જ એક નિયમ કીધો, આ રીતના ગુણાકારમાં હોય તો બંને બાજુ log લેતા log y is equal to log of cos x into cos of 2x into cos of 3x log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x. ગુણાકાર ને log છે એટલે એના સરવાળા થઈ ગયા. હવે x ની સાપેક્ષ વિકલન, x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા તો 1/y dy by dx log નું 1 થાય એટલે 1/cos x. આ log નું જ વિકલન થયું એટલે અંદરનું વિધેય છેદમાં આવી ગયું. હવે અંદરના વિધેયનું વિકલન ભૂલાય નહીં, cos x plus 1/cos 2x into d by dx of cos 2x plus 1/cos 3x d by dx of cos 3x. 1/cos x minus sin x 1/cos 2x cos નું વિકલન minus sin 2x અને આ 2x નું વિકલન 2 plus 1/cos 3x minus sin 3x અને sin 3x માં 3x નું વિકલન 3 થાય. એટલો અંદરનાનું વિકલન કરી નાખ્યું, cos નું minus sin 3x અને આ 3 નહીં લખો તો ખોટું પડશે. એટલે આપણે એટલું વિચારવાનું કે સૂત્ર કરતા જેટલો ભાગ અલગ દેખાય એનું બાજુમાં વિકલન. આપણે જે સૂત્ર ફક્ત cos x નું જ છે minus sin x, અહીંયા તો છે cos 3x એટલે બાજુમાં 3x નું વિકલન 3 અચળ અને x નું 1 is equal to આ થયું minus tan x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x dy by dx. અવાયામ ગુણી કાઢું છું, y minus tan x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x is equal to y ની કિંમત મૂકી દો. y is equal to
cos x into cos 2x into cos 3x minus tan x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x. y ની કિંમત મૂકવાનું ભૂલાય નહીં. y ના રાખતા y ની કિંમત મૂકી દેવાની. આપણે ગુણાકારની રીતે વિચારીએ તો dy by dx આ બે રીતે એવા ને એવા જ રાખીએ. cos 2x into cos 3x d by dx of cos x plus cos x અને cos 3x as it is લખીએ. cos x into cos 3x d by dx of cos 2x plus cos x into cos 2x into d by dx of cos 3x is equal to cos 2x into cos x into minus sin x plus cos x into cos 3x આનું થશે minus sin 2x અને 2 નું કોણ થશે minus 2 sin 2x plus cos x into cos 2x minus 3 sin 3x cos 3x નું minus sin 3x અને 3x નું બાજુ વિકલન minus 3. હવે આપણને એવું લાગે કે આ જવાબમાં તો આના નાના જવાબમાં ફેર છે, પણ તમે જો આનું સાદુરૂપ આપશો, આના સાદુરૂપ એટલે શું? sin cos માં આને કન્વર્ટ કરી દઈએ, sin cos માં કન્વર્ટ કરી દઈએ, sin cos માં કન્વર્ટ કરી દઈએ અને લસા લઈએ. લસા લેશો એટલે આ જવાબ આવશે. આ જવાબ અને આ જવાબ બંને સરખો જ જવાબ છે, ગમે તે રીત કરી શકાશે. y is equal to under root x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 x minus 5. હવે એક રીત એવી છે કે રૂટનું વિકલન તમને ખબર છે 1/2 રૂટ અંદરનું વિધેયનું વિકલન, પછી બાજુમાં અંદરના વિધેયનું વિકલન કરવાનું. અંદરના વિધેયનું વિકલન ભાગાકારની રીતે કરવાનું, એટલે છેદ એવો ને એવો અંશનું વિકલન પાછું ગુણાકારની રીતે કરવાનું. પછી છેદનું વિકલન કરવામાં આવશે પણ ગુણાકારની રીતે. એ બહુ લાંબી મેથડ થાય. એના કરતા ઈઝી મેથડ આને આમ લખાય x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 raised to 1/2 લખાય. રૂટની જગ્યાએ 1/2 લખ્યું. બંને બાજુ log લેતા log y is equal to log of x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 into x minus 5 raised to 1/2. log માં આ ઘાત છે આગળ આવતી રહે, હજુ વિકલન કર્યું નથી. ઘાતનો નિયમ જ વાપરીશું. 1/2 log x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5. હવે log માં ભાગાકાર હોય તો એ log ની બાદબાકી થઈ જાય. log y is equal to 1/2 log of x minus 1 into x minus 2 minus log minus log છગડીયો કૌંસ કર્યો છે x minus 3 x minus 4 x minus 5.
log y is equal to 1/2. હવે આ બે ગુણાકારને log છે તો સરવાળો થાય તો log x minus 1 plus log x minus 2. એવી જ રીતે આ ગુણાકારને log છે તો એનો સરવાળો થાય log x minus 3 plus log x minus 4 plus log x minus 5. પણ આગળ માઈનસ છે ને માઈનસ અંદર ગુણી કાઢીશ તો minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5. આ તો સાદુરૂપ જ આપ્યું, હજુ વિકલન કર્યું નથી. હવે વિકલન કરી છે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા પહેલા વર્ગમૂળની જગ્યાએ ઘાત એક દુત્યાંશ કરી દીધી, બંને બાજુ log લગાડી દીધો. log માં ઘાત આગળ આવી જાય, log માં અંશ ભાગ્યા છેદ ભાગાકાર આપ્યું છે એટલે બે log ની મેં બાદબાકી કરી દીધી. આ છગડે કૌંસ માઈનસ log આ log અંશ માઈનસ log છેદ કરી દીધું. હવે log માં આ બે વિધેયો ગુણાકારમાં છે તો સરવાળો થાય. log માં ગુણાકાર તો એ બેનો સરવાળો log x - 1 plus log x - 2. અહીંયા પણ ગુણાકારને log છે તો સરવાળો કરવાનો, પણ આગળ માઈનસ છે તો માઈનસ અંદર ગુણી દઈશું તો minus log x - 3 minus log x - 4 minus log x - 5. હવે x ની સાપેક્ષ વિકલન log નું 1/y into dy by dx is equal to 1/2 log નું 1/x - 1. હવે x - 1 નું બાજુમાં વિકલન ભૂલાય નહીં. x - 1 નું બાજુમાં વિકલન થશે 1 - 0. આનું x નું 1 અને અચળનું 0 એટલે 1 બાજુમાં વિકલન થાય છે પણ એનું વિકલન 1 થાય છે પ્લસ 1/x - 2. આનું વિકલન બાજુમાં ભૂલાય નહીં. x - 2 નું બાજુ વિકલન કરવાનું. x - 2 નું બાજુમાં વિકલન 1 - 0 એટલે 1 minus 1/x - 3. એવું જ આનું વિકલન minus 1/x - 4 minus 1/x - 5. y ને અહીંયા ગુણી કાઢો. dy by dx is equal to y/2 1/x - 1 plus 1/x - 2 minus 1/x - 3 minus 1/x - 4 minus 1/x